And now this is now the most important topic: spontaneity of reactions. The spontaneity of reaction. Be careful about this is the main thing uh, for the discovery of entropy concept. Main thing for the discovery of entropy concept. What is that? Spontaneity. Some reactions are spontaneous, right? And we expect that exothermic reaction are supposed to be exothermic. Exothermic reaction supposed to be spontaneous. Okay, again, we suppose exothermic reaction to be spontaneous. Because the reactants there have greater energy than products. Okay, for exothermic reaction, reactants have greater energy than products, right? Right? Okay. So when you think that reactants having more energy money ki, they are likely to collide successfully, right? They are likely to collide successfully. Very good. But we get many of the reactions need additional heat for the reaction. Though reactants have more energy than products, though we expect the reaction to be spontaneous মানে কি? মানে হচ্ছে আমরা কোনো হিট দেব না, এমনি রিঅ্যাকশন হবে। When we mix the reactants together, we expect the reaction to take place. Understand? This is called a spontaneous reaction. And for exothermic reaction, this is a normal case because reactants energy বেশি। তো reactants energy বেশি, তাহলে reactant collide করবে successfully, reaction করবে successfully, right? But this may not happen all the time. কেন হয় না বলো দেখি? Yes. So here two questions. Why do we expect exothermic reaction to take place spontaneously? Question answer bolo. Yes, reactant energy বেশি, so they are likely to collide successfully. কারণ reaction করবে তো reactant, right? Reactants reaction করবে. So reactants এর যদি energy বেশি হয়ে থাকে, that's very good for the reaction. They will react. That we want, that we expect. But we may not get this all the time. We get the reason. What is the reason? Activation energy. What is that? Reactant energy বেশি আছে, it's true. But ওই এনার্জিতে কাজ হবে না, আরো বেশি এনার্জি লাগবে। The required energy is some more activation energy. When these things happen there, that activation energy দরকার, তখন রিঅ্যাকশন হয় না, স্পন্টেনিয়াস হয় না, রাইট? ওইটুকু এনার্জি আবার বাইরে থেকে দিতে হবে, অ্যাক্টিভেশন এনার্জি বাইরে থেকে হিট করে দিতে হবে, তারপরে না রিঅ্যাকশন হবে। উই আর ক্লিয়ার? এভরিবডি ক্লিয়ার? আমরা দুটো স্টেবিলিটি ইউজ করেছিলাম টু এক্সপ্লেইন দিস টু ফ্যাক্টরস। মনে আছে দুটো স্টেবিলিটি ইউজ করেছিলাম ফর দ্য রিঅ্যাকশনস টু টেক প্লেস অ্যান্ড ফর দ্য রিঅ্যাকশন নট টু টেক প্লেস। কি মনে আছে দুটা স্টেবিলিটি? মনে নাই? একটা হচ্ছে thermodynamic stability. When you get reactants having more energy than products, then we say products are thermodynamically more stable than the reactants. For exothermic reaction, products are more stable than the reactants. This is the case. Are kinetically stable, যদি activation energy লাগে, we say reactants are kinetically more stable, right? Reactant তুমি শুনতেছো? মনে হচ্ছে না? Reactants are kinetically more stable যদি reaction-এর কি লাগে? Activation energy লাগে. So we got two stability. And now we think about what? Endothermic reaction. Do you expect endothermic reaction to be spontaneous? Why don't you think that reaction to be spontaneous if this is endothermic reaction? বলো। even যদি activation energy নাও লাগে, no activation energy here, suppose, তারপরে endothermic reaction একা একা হওয়ার কথা না। আন্ডারস্ট্যান্ড? কেন একা একা হওয়ার কথা না বলো দেখি? Because look at the reactants, level of the reactants. দেখা যাচ্ছে কত নিচে? Okay, less energy. Reactants
have less energy than products. So reactants একা একা রিঅ্যাকশন করবে না, স্পন্টেনিয়াসলি রিঅ্যাকশন করবে না। একা একা মানে কি? উইদাউট এক্সটার্নাল হিট, ওকে, রিঅ্যাকশন করবে না। দিস ইজ নরমাল, দিস শুড বি देयर, রাইট? ওকে, তো আমরা এখানে বলি কি, হোয়াট ডু ইউ সে? Thermodynamically reactants are more stable than the products, right? Thermodynamically reactants are কি more stable than the products. Clear? Everybody clear? এখন যদি অ্যাক্টিভেশন এনার্জি লাগে তাহলে পসিবিলিটি কেমন হবে, বাড়বে না কমবে? Spontaneity of the reaction, if this needs, again, if this needs activation energy, then what do you think about spontaneity of the reactions? Huh? Yes, less spontaneous. এমনি তো স্পন্টেনিয়াস হচ্ছে না, আবার অ্যাক্টিভেশন এনার্জি লাগলে আমরা দেখছি যে এটা হবেই না, রাইট? উইদাউট এক্সটার্নাল টেম্পারেচার হিট এটা রিঅ্যাকশনই হবে না। ক্লিয়ার? তো আমরা এতক্ষণ ধরে যে চিন্তাটা করলাম for both exothermic and endothermic reactions, we have considered two things. Two stability, দুটো স্টেবিলিটি কনসিডার করেছি, দুটো বিষয় কম্পেয়ার করেছি। একটা হচ্ছে thermodynamic stability, that's exothermic or endothermic, আর একটা হচ্ছে kinetic stability, and that's on activation energy. বুঝে গিয়েছে? And considering both of them, we understand that some of the exothermic reactions which do not need activation energy are spontaneous, right? Activation energy না হলে exothermic reaction এমনি হবে, ঠিক কিনা? যেহেতু রিঅ্যাক্টেন্টস এনার্জি বেশি, যদি অ্যাক্টিভেশন এনার্জি না লাগে তাহলে এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশন নিজেই হবে, কোনো হিট টিট দেওয়া লাগবে না। বাট ইফ দে নিড activation energy, they will never be spontaneous. And for endothermic reactions, we don't expect them to be spontaneous, right? হিসেব মতো spontaneous হবে না। কেন হবে না? Less energy, yes. And if some of the reactions need activation energy, তখন কি হবে? আরো less chance to take place. বুঝে গিয়েছে? So this was okay, but problem হলো কেন? এই দেখো প্রবলেম হলো কোথায়? We get a problem when we found some of the endothermic reactions are spontaneous. This was the problem. First thing happened, why scientists discovered entropy. কেন? তারা কিছু রিঅ্যাকশন খুঁজে বের করেছে যেগুলা এন্ডোথার্মিক এবং স্পন্টেনিয়াস হতে পারে। স্পন্টেনিয়াস অ্যাক্টিভেশন, এটা তো বলা হলো আগে তো বলা, এখন আবার অ্যাক্টিভেশন এনার্জি দিয়ে আসছে। রিঅ্যাক্টেন্টস গুলো নিচে, প্রোডাক্টস গুলো উপরে। অ্যাটেনশন ছাড়া কিন্তু পড়াশোনা হয়। রিঅ্যাক্টেন্টস নিচে আর প্রোডাক্টস উপরে। সো থার্মোডাইনামিকলি রিঅ্যাক্টেন্টস আর মোর স্টেবল। রিঅ্যাক্টেন্টস এর এনার্জি কম, তাহলে রিঅ্যাক্টেন্টস প্রোডাক্ট হবে না। কেন হবে না? কারণ রিঅ্যাক্টেন্টের এনার্জি কম, এন্ড রিঅ্যাক্টেন্টস আর মোর স্টেবল। আর তুমি বলো হবে, কিভাবে হবে বলো দেখি? হাউ ডু ইউ এক্সপেক্ট দিস রিঅ্যাক্টেন্টস টু রিঅ্যাক্ট? কিভাবে এক্সপেক্ট করো? হবে না, এটা তুমি কয়েকবার বলেছো, এখন আমরা বলতেছি হবে। ওকে, তো প্রবলেম কোথায়? আবার উই মুভ টু দ্য নেক্সট টপিক। এটা আমরা যেটা ডিসকাস করলাম সো ফার, সেগুলো হচ্ছে আমাদের আগের পড়াশোনা। উই অলরেডি স্টার্টেড দেম ইন আওয়ার এএস ক্লাস, এএস লেভেলে এগুলো পড়াশোনা হয়ে গেছে। সো নাও হোয়াটস নিউ হিয়ার? The new thing is scientists have discovered some of the reactions, endothermic reactions, spontaneous. এই কথা শুনে তোমরা কি ভাবছো বলো? এই কথা শুনে তোমরা কি ভাবছো আমাকে বলতে হবে। কেমনে হবে? ভেরি গুড, এই তোমার চিন্তা ঠিক আছে, তাহলে ঠিক আছে। তুমি কি ভাবছো? আন্দালেব কি ভাবছো? আন্দালেব আছে যে when it says, হ্যাঁ, yes, আমি ভাবছি স্যার that enough external heat energy was supplied for the reactions to cross over the energy hill to form the products. আমি এটা আস্ক করছি কেন, আমরা যে টপিকটা পড়তে যাচ্ছি এখন সামান্য একটা ওই যে হোমিও ডোজের মতো ওষুধ দিব। হোমিও ডোজের মতো ওষুধ বুঝো তো?
হোমিওডোজ হচ্ছে তারা অনেকক্ষণ ধরে রোগীকে পেশেন্টকে এটা বলে, এটা জিজ্ঞেস করে, সেটা করে, হ্যাঁ, অনেক সাইকোলজিক্যাল কোশ্চেন করে করে এক ফোঁটা ওষুধ দেয়, এক ড্রপ ওষুধ দেয়, তো তাতেই নাকি ভালো হয়ে যায়। সেটার জন্য আহ আমরা প্রিপারেশন নিচ্ছি। তো সেটার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছি, এবং এই জন্য আমি জিজ্ঞেস করছি তোমরা কি ভাবছো কি, if you don't think, how come এন্ডোথার্মিক রিঅ্যাকশন তো স্পন্টেনিয়াস হওয়ার কথা না, কিভাবে হচ্ছে? if this is in your mind, then you will be able to understand. বুঝে গিয়েছে? আর যদি এর মনের মধ্যে না আসে তাহলে আবার বলে ওই যে আগের মতো উল্টা পাল্টা কথা। কি বোঝা গিয়েছে? এই জন্য আমি কিন্তু টেস্ট করে নিলাম, চেক করে নিলাম। So are you clear, everybody? Everybody clear? Are you clear, everybody? কি বলো? ওকে, তাহলে আমরা আনসার দিচ্ছি। তাহলে এখানে দুটো ফ্যাক্টর আমরা অলরেডি করেছি, 1 2 3, তিনটা ফ্যাক্টর যাব। সো উই অলরেডি গট 2 ফ্যাক্টরস। কি কি জানো? কি বলো দেখি? if reactants, হলো, don't write, if reactants are less stable, this likely to take place, right? Reaction spontaneous হওয়ার চান্স হচ্ছে if reactants are less stable, মানে কোনটা? এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশনের জন্য, this for exothermic reaction। আরেকটা কি? if, বলো তো আরেকটা কি? আচ্ছা বলো, আর কি বলো অনলাইনে যারা আছো, what other cause may be there for spontaneity of reaction? If reactants need no activation energy, if reactants need no activation energy, তাহলে এটা একটা another chance to be spontaneous, and without these two we have here another thing যেটার কারণেও স্পন্টেনিয়াস হতে পারে। বুঝে গিয়েছে? যেহেতু আমরা বলছি যে এন্ডোথার্মিক রিঅ্যাকশন পাওয়া গেছে যেটা spontaneous, so there must be another reason, another cause. If কি? entropy increases, look at this few again, তোমরা এটা জানো, রাইট? এটা জানো নাকি? to be spontaneous, do you know? বলো দেখি, এটা জানো কিনা? reaction spontaneous হবে for spontaneity of the reaction. For the spontaneity of reaction, you already know, right? From the AS class, you learned this from the AS class. Don't write them. I always share these notes with you, so you are not supposed to be busy now. Attend করো, মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করো। যদি reactants less stable হয়, then for this type, not for this type. Okay, তাহলে spontaneity হওয়ার চান্স থাকে। And reactants need no activation energy. If there is no activation energy, then তাহলে চান্স থাকে। And how come this become activation energy? So another term পাচ্ছি, if entropy increases. দেখিয়েছে এই যে জিনিসটা ডিসকভার হয়েছে এখান থেকে, সায়েন্টিস্টরা আরেকটা ফ্যাক্টর ডিসকভার করেছে, which is entropy. বুঝে গিয়েছে? entropy. Now look at this. আমরা একটা এন্ডোথার্মিক রিঅ্যাকশনের এক্সাম্পল দেই, একটা ফিজিক্যাল চেঞ্জ দেই ফার্স্ট, রাইট? ভালো করে বুঝতে পারবে, ফিজিক্যাল চেঞ্জ, নট দ্য রিঅ্যাকশন। H2O, look at this, H2O liquid, and this evaporated to form gas. You know this, right? জানো কিনা? লিকুইড ওয়াটার gaseous ওয়াটার হয়ে যায়। Is this endothermic or exothermic? এখানে এটা এন্ডোথার্মিক, কারণ হচ্ছে গ্যাস হয়েছে বন্ড ভেঙে, লিকুইডের মধ্যে ইন্টারমলিকুলার ফোর্স থাকে। তোমাদের যে রেজাল্ট এএস এর ভালো হবে তার কারণ, এএস এর রেজাল্ট ভালো করে এসে একটু ক্লাসে পড়বে, কারণ এটা পারছো না পারলে, কিছু না পারলে, না বুঝলে তো যদি এএসটা দিয়ে দেয় তাহলে রিক্সাওয়ালাকে ধরে ধরে এনে, খেলাওয়ালাকে ধরে ধরে এনে আমরা এ লেভেলে এএসটা দিয়ে দিতে পারি, পারে না, এএসটা পেয়ে গেছে। বুঝে গেছে? তো আমাদের বোধ শক্তি থাকতে হবে, পারতে হবে, তাহলে না রেজাল্টের মূল্য আছে, ভ্যালু আছে। So this is here liquid water. Liquid water is liquid because there is intermolecular forces. Molecules are held together, it's bonded, and when this is gas, এই বন্ডটা নাই এখানে,
intermolecular forces are নাই, right? গ্যাস হয়ে গেছে। So here is one thing happened, that is breaking of the intermolecular forces. This happened by breaking of the intermolecular forces. তাহলে intermolecular force break করা হয়েছে তো অবশ্যই এন্ডোথার্মিক, কারণ ব্রেকিং অফ বন্ডস এন্ডোথার্মিক। দিস ওয়াজ দেয়ার। ওকে, বলতে পারলে না, খুব দুঃখজনক, খুবই দুঃখজনক। কারণ হচ্ছে বুঝে গেছি কোনো যে চ্যালেঞ্জ ফেস করবে তো কোয়ালিটি থাকা লাগবে না, কোয়ালিটি ডেভেলপ করা লাগবে না। সো দিস ওয়াজ লিকুইড অ্যান্ড দিস গ্যাস। তাহলে এই প্রসেসটা হচ্ছে এন্ডোথার্মিক। দিস প্রসেস ইজ এন্ডোথার্মিক। তাহলে এন্ডোথার্মিক যদি হয়ে থাকে তাহলে তো এমনি এমনি হওয়ার কথা না, কারণ হচ্ছে কি, কোনটা বেশি স্টেবল, এটা না এটা? রিয়েক্টেন্ট মানে এখানে তো রিয়াকশন না, তারপরে তো এটা বেশি স্টেবল। তো লিকুইড পানি রেখে দিয়েছি, কম্পারেটিভলি লিকুইড ইজ মোর স্টেবল দ্যান গ্যাস, গ্যাসিয়াস লিকুইড। তাহলে মোর স্টেবল কি লেস স্টেবল এমনি এমনি হবে? কি মাথা খারাপ হয়েছে তোমাদের মতো? মাথা খারাপ হয়েছে? কি মাথা খারাপ হয়েছে? কেমনি কেন সে গ্যাস হয়ে যাবে? দিস ইজ কোশ্চেন। কথা বলতে গিয়েছে কেন গ্যাস হবে? তো অ্যান্সার হচ্ছে যে লাস্ট ওয়ান। দিস ইজ নট অ্যান্সার, দিস ইজ নট অলসো অ্যান্সার, দিস ইজ দ্য অ্যান্সার। ইফ এন্ট্রপি ইনক্রিজেস, বুঝে গিয়েছে? এন্ট্রপি ইনক্রিজেস। এন্ট্রপি ইনক্রিজ করছে কিনা বলো দেখি। লিকুইড টু গ্যাস হচ্ছে এন্ট্রপি ইনক্রিজ করছে। ইউ গেট দেয়ার? বলো, এন্ট্রপি ইনক্রিজ করছে এখানে? করছে। এখন আসল কথা বলি, সেটা হচ্ছে আসল কথা বলতে সবই আসল কথা, তারপর এটা আসল কথা বলি, সেটা হচ্ছে তো যেমন গ্রাভিটেশনাল ফোর্স, তুমি যদি লাফ দাও আকাশে, তুমি ধপ করে পড়ে যাবে। এটা একটা ন্যাচারাল রুল, তাকদীর, ন্যাচারাল রুল বা তাকদীর। বুঝে গিয়েছে? আরবিতে বলে তাকদীর। উপরে লাফ দিলে পড়ে যাবে। and there are many rules, many natural rules. Okay, so look, one more rules হচ্ছে entropy। সেটা হচ্ছে দেখো, entropy is a tendency to happen, মানে যেদিন ইউনিভার্স বিগ ব্যাং হলো আর কি, কনসেন্ট্রেটেড এনার্জি এক্সপ্লোড করলো, as a big bang theory, right? কনসেন্ট্রেটেড এনার্জি এক্সপ্লোড করলো, তখন অল্প জায়গা থেকে বড় জায়গায় ছড়িয়ে যাওয়া শুরু, রাইট? বিগ স্পেস, স্মল স্পেস থেকে বড় স্পেসে বিগ ব্যাং হলো। এন্ড এই যে যখন বিগ ব্যাং শুরু হলো, তখন থেকে এন্ট্রপি বাড়ছে, সবকিছু এন্ট্রপি বাড়ছে। তার আগে কিন্তু এন্ট্রপি জিরো ছিল। Okay, before the creation entropy was zero, because things were all in energy form and imaginary concentrated energy। বুঝে গিয়েছে? সেই এনার্জি ছিল, সেই এনার্জি এখন এক্সপ্লোড করলো, তার মানে ছড়িয়ে যাচ্ছে, মানে স্প্রেডিং অফ থিংস, বেসিক্যালি দ্যাট ওয়াজ ফার্স্ট এনার্জি। পরে গিয়ে ম্যাটারে কনভার্ট করেছে। তাহলে এই এক্সপ্লোশন এখনো বাড়ছে, তাই না? তাই না? এক্সপেনশন এখনো হচ্ছে, এক্সপেনশন কিন্তু এখনো হচ্ছে, ইউনিভার্সের এক্সপেনশন এখনো হচ্ছে, এবং এই এক্সপেনশন রেটও বাড়ছে। এক্সপেনশন এখন হচ্ছে শুধু ট্রু না, এক্সপেনশন রেটও বাড়ছে। কথা কি বোঝা যায়? এক্সপেনশন রেট বাড়ছে মানে বোঝো? বুঝো? আচ্ছা, বোঝার কথা। এত বড় বড় হইছো, ছোট ছোট জিনিস বড় বুঝো না, তাই হবে কি করে? এক্সপেনশন রেট কেন বাড়ছে? দিস ইজ ডিফারেন্ট কোশ্চেন। অন্য দিকে চলে যাব আমরা, টপিক বাদ দিয়ে, আমরা আরেকদিন বলবো। ওকে, তো এক্সপেনশন এক্সপেনশন বাড়ছে, এক্সপেনশন রেটও বাড়ছে। তাহলে যদি এক্সপেনশন হচ্ছে, স্টিল এক্সপ্যান্ডিং, থিংস এক্সপ্যান্ডিং ইন দ্য ইউনিভার্স, তাহলে কি হচ্ছে? এন্ট্রপি বাড়ছে। এভরিথিং ইন দ্য নেচার, everything in the nature experiencing the increase in entropy। বোঝা যায়? আমরা সবাই চেয়ার টেবিল থেকে শুরু করে পার্টিকেল সবকিছুর এন্ট্রপি বাড়ছে, গ্রেজুয়ালি বাড়ছে। ওই শুরু হয়েছে সেই দিন এক্সপ্লোশন, যেদিন হলো বিগ ব্যাং কোটি কোটি বছর আগে, সেদিন থেকে এখন পর্যন্ত এবং যতদিন থাকবে ততদিন পর্যন্ত এন্ট্রপি বাড়বে। বুঝে গিয়েছে? সো increasing entropy, the tendency of increasing entropy is like gravitational force। এরকম, মানে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স একটা ন্যাচারাল রুল না। গ্র্যাভিটেশনাল এন্ট্রপি স্টপ করা যাবে মানে তুমি ইউনিভার্সে এন্ট্রপি স্টপ করতে চাও নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, ডু ইউ নো দ্য সাইজ অফ দ্য ইউনিভার্স? একটা ব্যাকটেরিয়া কি তোমাকে থামাতে পারবে? একটা ব্যাকটেরিয়া কি আর্থের রেভলিউশন রিভলভিং থামাতে পারবে ব্যাকটেরিয়া? তুমি পারবে? যদি এটা না পারো তাহলে আবার
ইউনিভার্সের এন্ট্রপি থামানোর চিন্তা করছে কি হবে? হ্যাঁ, জিরো তো ছিল, রাইট। এটা তো আমার কাজ না, বা থামানো যাওয়ার কথা না। হিউম্যান বিং এর, হ্যাঁ সেটাই, হিউম্যান বিং এর এটা চিন্তা করার সুযোগ নাই যে এন্ট্রপি এন্ট্রপি কমানো বা জিরোতে নিয়ে যাওয়া। ওকে, তো আমরা যেটা পড়ছি সেটা শোনো। সেটা হচ্ছে, তুমি যে লাভ দিলে পড়ে যাবে, যেমন যেটা টেন্ডেন্সি, ন্যাচারাল টেন্ডেন্সি, সেরকম এন্ট্রপি বাড়বে, দিস ইজ অলসো ন্যাচারাল টেন্ডেন্সি। বুঝে গিয়েছে, ন্যাচারাল টেন্ডেন্সি। তাহলে আমরা যখন একটা লিকুইড রেখে দিচ্ছি, এক্সকিউজ মি, আমরা যখন লিকুইড রেখে দিচ্ছি, এই লিকুইডটা ইভাপোরেট করে গ্যাস হয়ে যায়। কেন গ্যাস হয়? কারণ গ্যাস হলে সে পার্টিকেলস এর ডিসঅর্ডার বেড়ে যাচ্ছে। এন্ড ডিসঅর্ডার বেড়ে যাচ্ছে মানে কি? ডিসঅর্ডার বাড়ছে মানে কি বলো? এন্ট্রপি ইনক্রিজ করছে। এবং সবকিছুই চায় যে তার এন্ট্রপি বাড়ুক। বুঝে গিয়েছে? দিস ইজ বিন এ ন্যাচারাল টেন্ডেন্সি, সবকিছুই চাচ্ছে যে তার কি এন্ট্রপি বাড়ুক। আন্ডারস্ট্যান্ড? কথা বুঝে গিয়েছে? বাড়ুক। তাহলে এই জন্য এই কাজটা হবে। and some of the reactions are endothermic and spontaneous. Some of the reaction are endothermic and spontaneous. এর রিজন হচ্ছে এই রিঅ্যাকশন গুলোতে এন্ট্রপি বাড়ে। বুঝে গিয়েছে? এন্ট্রপি বাড়ে। আর কোনো কোশ্চেন আছে? ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন? কোশ্চেন থাকা ভালো, কোশ্চেন না থাকলে ক্লিয়ার বোঝা যায় না। তার কোশ্চেন নাই, তার ক্লিয়ার বোঝা হয় না। হ্যাঁ, নিজে নিজেই বাড়বে, রাইট, নিজে নিজেই বাড়ার টেন্ডেন্সি। এটা তো বললাম প্রপার্টি, প্রপার্টি নিজে নিজেই বাড়ার একটা টেন্ডেন্সি থাকে। ওকে, দেন আর কোনো কোশ্চেন? ওকে, তাহলে আমরা এখন এই তিনটা পয়েন্টকে হারমোনাইজ করবো, একসঙ্গে করতে হবে, বিকজ দিস ইজ নট দ্য অনলি থিং। ওকে, যখন, এক্সকিউজ মি, when reactants are less stable, মানে এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশন, তাহলে দিস ইজ কি বলো দেখি, দিস ইজ কি, দিস ইজ a tendency to happen, right? This is tendency to happen, and if no activation energy is required, this is a tendency to happen. If entropy increases, this is also tendency to happen. যদি তিনটাই হয় কোন একটা রিঅ্যাকশন, যদি all three are there in a reaction, তাহলে কি হবে বলো? হ্যাঁ, স্পষ্ট করে কথা বলো। টেন্ডেন্সি আর বাড়বে, তার মানে রিঅ্যাকশনটা হচ্ছে অবভিয়াসলি স্পন্টেনিয়াস। কারণ হচ্ছে রিঅ্যাকট্যান্টস exothermic, which means reactants are less stable. This is likely to happen. And next হচ্ছে বলছে যে no activation energy required for the reaction, so no barrier, likely to happen. Third, if entropy increases, is likely to happen. If all three things happen in a reaction, তাহলে কি হবে? Obviously spontaneous হবে। বুঝে গেছে? Obviously। এখন কোশ্চেন হচ্ছে, if the question is, suppose we get this is not there, এটা না, মানে reactants are less stable না, reactants are more stable। ভালো করে খেয়াল করো আমি কি বলছি। if reactants are more stable, ঠিক আছে, তাহলে কি চান্স আছে না নাই? নাই, yes, চান্স নাই। less tendency to happen because reactants are more stable. আমি এটা উল্টাই দিলাম, কিন্তু উল্টা দিয়ে বলছি reactants are more stable, তাহলে less tendency to happen, right? ধরো অ্যাক্টিভেশন এনার্জি নাই, তাহলে কি হবে? টেন্ডেন্সি আছে না নাই বলো? হ্যাঁ আছে। if no activation energy, so আছে, তাহলে যখন দুটাই একসঙ্গে হবে তখন কি হবে? হ্যাঁ, দুটাই মানে এটা reactants are more stable, but no activation energy required, তাহলে কি চিন্তা করো বলো? টেন্ডেন্সি আছে, কেন আছে? আচ্ছা, ও বলছে টেন্ডেন্সি আছে, বলছে টেন্ডেন্সি আছে, যদি এটা দিকে তাকিয়ে বুঝতেছে না, এজন্য বলছে। ওকে, তারপরে ধরলাম কিছুটা তো আছে, একটা বলছে ইয়েস, একটা বলছে নো। ওকে, একটা বলছে ইয়েস আর একটা বলছে নো। আচ্ছা, যদি এখন এ বলে ইয়েস, মানে এন্ট্রপি বাড়ে, তাহলে কি হবে? তাহলে চান্সটা একটু বাড়বে, রাইট? চান্সটা একটু বাড়বে। কথা বুঝে গিয়েছে? তার মানে
তার মানে ভালো করে খেয়াল করো, এইটাই কিন্তু এখানে হবে। হাউ কাম an endothermic reaction is spontaneous? এই কোশ্চেনের অ্যান্সার, এন্ডোথার্মিক রিয়াকশন স্পন্টেনিয়াস, এটা এন্ডোথার্মিক হওয়া মানে হচ্ছে for the first term this is less likely to happen, unlikely to happen, right? Because endothermic মানে reactants more stable, so this says this is unlikely to happen. কিন্তু অ্যাক্টিভেশন এনার্জি লাগবে না, so চান্স বাড়লো, and entropy increases, চান্স বেড়ে গেল। তো এই দুটো যদি ইয়েস বলে আর এটা যদি না বলে, তাহলে একটা চান্স থাকছে যে রিঅ্যাকশন হবে, will happen। বুঝা গেছে? তাহলে if you get in practically or in reality if you get some reactions, যদি কোনো এন্ডোথার্মিক রিঅ্যাকশন প্র্যাকটিক্যালি স্পন্টেনিয়াস হয়, তো তার এক্সপ্লেনেশন কি হবে বলো দেখি। এন্ট্রপি ইনক্রিজেস করে এন্ড অ্যাক্টিভেশন এনার্জি লাগে না, দুটো পয়েন্টে করতে হবে। কি বুঝে গেছে? বলো বুঝছো কিনা? অনেক সময় ধরে বোঝানো যায়, অন্য কিছু ভাবছো কিনা? আমাদের স্টুডেন্টরা আছে যে ধরো এটা তো ডিফিকাল্ট জিনিস, আমি তো এটা বুঝবো না, তো এইরকম ভাবে কেউ কেউ এইটা ভাবে, ওইটা ভাবে, ক্লাসটাও নষ্ট করে, মাথাটাও নষ্ট করে, সবই নষ্ট, এবং তার রেজাল্ট দেখলে বুঝতে হয়। আমরা যদি চিন্তাটাকে পজিটিভ না করতে পারি, তাহলে এই পড়াশোনা করে কোনো কাজ দেখিয়েছে। তো আসল জায়গায় হাত দিতে হবে, স্মার্ট হতে হবে। দেখিয়েছে, স্মার্ট লার্নারের পড়াশোনা লাগে, এমনি পড়াশোনা, ইউ নিড টু বি স্মার্ট। তো আমরা ক্লিয়ার হয়েছি যে আচ্ছা, নাও আই এম গোইং টু শো ইউ দ্য নোট। নোট একটু পড়ে দেখি, এতক্ষণ যা বললাম সবটাই এখন আমরা একটা নোটে পড়বো তাড়াতাড়ি, কুইক। A spontaneous reaction is one that occurs on its own without external influence. We know two factors already: enthalpy change and activation energy, responsible for spontaneity of reactions, which are explained in terms of thermodynamic and kinetic stability. In exothermic reaction, the products are lower energy level than, so thermodynamically more stable. They're more stable reactants. So greater difference between, এখন যদি ডিফারেন্সটা বাড়ে, লেভেলের মধ্যে ডিফারেন্স বাড়ে, তাহলে চান্স আরো কমবে। কি বোঝে ডিফারেন্স? বোঝো তো, ডেল এইচ এর ভ্যালু যত পজিটিভ হবে, তত চান্স কমবে। ওকে, সো এখানে বলেছে exothermic reaction with high del H value, endothermic, so exo with high values are expected to be spontaneous. যদি exo হয় হাই ভ্যালু, মানে অনেক উপরে, রিঅ্যাকশন অনেক উপরে কম্পেয়ার টু দ্য প্রোডাক্ট। Okay, next. Activation energy can also be a barrier for exothermic reaction. Okay, barrier হতে পারে, but look at this. Some endothermic reactions are seen to be spontaneous. কিভাবে দেখো দেখি, এই দেখো, this is a reaction. What the value you get here? Plus কি? Plus 29.3 Kelvin, joule per mole. And this is physical sense, but this is also endothermic. এই দুটোই spontaneous। কিভাবে দেখো, এখানে দেখো দেখি, ফার্স্ট রিঅ্যাকশন, ইন দ্য ফার্স্ট রিঅ্যাকশন লেফট সাইডে গ্যাসিয়াস মোল হচ্ছে 1, রাইট? রাইট সাইডে গ্যাসিয়াস মোল কত? 2। লেফট সাইডে গ্যাসিয়াস মোল 1 and রাইট সাইডে গ্যাসিয়াস মোল 2, তাহলে এনট্রপি বাড়ছে। তাহলে এনট্রপি বাড়ায়, এটা পুশ মানে বুঝো, টেন্ডেন্সি টু হ্যাপেন, লাইকলি টু হ্যাপেন। আচ্ছা, তোমাদেরকে আমি একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে বলতে পারবে কিনা, আমরা তিনটা ফ্যাক্টর বলেছি, যদি গেটের তালা খুলতে গেছে, তো শোনো, আবার আমরা বলছি যে আই হ্যাভ এ কোশ্চেন রিগার্ডিং দিস। তো এইটা এন্ডোথার্মিক, so we got three factors, right? Three factors for being spontaneous or not spontaneous, তিনটা ফ্যাক্টর। তার মধ্যে এইটা, if this is কোশ্চেন, ভালো করে শোনো, ডেসক্রিপশন শুনলে কোশ্চেন বুঝতে পারবে। if this is endothermic and still spontaneous, তাহলে আমরা বুঝেছি, আনসার পেয়েছি যে here is one barrier। কি ব্যারিয়ার কেন আছে? যে reactants are more stable than the products. It's a barrier for spontaneity of the reaction. আর বাকি দুটা, two others ফেভার করছে বলেই কি রিঅ্যাকশন স্পন্টেনিয়াস হয়েছে। two others মানে কি? maybe there is no activation energy and entropy increases. So এই দুটো two factors ফেভার করেছে বলে আরেকটা ব্যারিয়ারকে ওভারকাম করে রিঅ্যাকশনটা হয়ে গেছে। ক্লিয়ার হয়েছে? ওকে,
So now other than these two factors, এই দুটো factors in terms of the value, এই ভ্যালু দিয়ে বলো দেখি এর কোনো রোল আছে কিনা? Is there any role of the value for the spontaneity of the reaction? বলো আমাকে, বলো কি ভ্যালু, রোলটা কি? Yes, ভালো আনসার করতে পারছো, আই এম হ্যাপি। ইয়েস, হ্যাপি। তোমাদের যোগ্যতা আছে, তোমরা কিন্তু আসলে খেলাস প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন নাই, তোমাদের পড়াশোনা করার দরকার নেই। পড়াশোনা করে কি করবে? আরামে তো আছে। তোমাদের সমস্যা হচ্ছে এই জায়গায়। তো বিষয়টা কি, ভ্যালুটা যদি অল্প, মানে ভেরিয়েটটা অল্প, সো উই গেট হিয়ার ওয়ান ভেরিয়েট, রাইট? দিস ইজ ডেলিজ, মানে হচ্ছে প্রোডাক্টস মোর স্টেবল। কিন্তু এই যে ভ্যালুটা আছে প্লাস 29.3, এই ভ্যালুটা যদি কম হয়, বুঝছি হিয়ার অলরেডি কম, তাই না, অনেক কম, এই ভ্যালুটা যদি বাড়ে, মানে প্লাস 200 প্লাস 300, তাহলে কি চান্স বাড়বে না কমবে? ইয়েস, স্পন্টেনিটি, কারণ ব্যারিয়ারটা বাড়ছে। রিমেম্বার, ইউ হ্যাভ এ ব্যারিয়ার এন্ড ইউ হ্যাভ টু ফিভার, ফিভার দুটো ঠিক আছে, ব্যারিয়ারটা ছোট আছে। তো ব্যারিয়ার যদি ছোট হয় তো তুমি ওভারকাম করতে পারবে। ক্লিয়ার? ব্যারিয়ার ছোট আছে, you can overcome the barrier because entropy increases, because there is no activation energy and barrier is small, small barrier কে overcome করা যায়। ক্লিয়ার হয়েছে আমরা? ক্লিয়ার? ওকে, এখানে লেখা আছে দেখো, the term entropy explain this natural tendency of a substance to gain or increase entropy. So the value, okay, highly positive হলে কিন্তু ব্যারিয়ারটা বেড়ে যাবে, তখন রিয়াকশন হওয়ার চান্স কি কম হয়ে যাবে। এখন এখন আমরা যদি দেখি, এই সামারি করি, সামারি অল দ্য ইনফরমেশন উই গট সো ফার, সাম আপ করি, এদিকে তাকাও, পড়ো আসল পয়েন্টস, এতক্ষণ ধরে যা পড়লাম, অল দিস টুগেদার। এন্ট্রপি ইজ এ ফ্যাক্টর along with thermodynamic stability and kinetic stability. ক্লিয়ার? তাহলে এন্ট্রপি একটা নতুন ফ্যাক্টর হিসেবে আসছে to explain why some reactions are spontaneous. Exothermic reaction with a high value of delays likely to be spontaneous despite of slight decrease in entropy. এটা বুঝো? দুটো পার্ট আছে এখানে। ফার্স্ট পার্ট, ইট সেজ হাই ভ্যালু অফ ডেলেজ, এই চান্সটা কি বাড়বে না কমবে? বাড়বে। স্পন্টেনিয়াস হওয়ার চান্স বাড়বে, রাইট? এখন যদি এন্ট্রপি ডিক্রিজ করে, এন্ট্রপি ডিক্রিজ করে, তাহলে চান্স বাড়বে না কমবে? কমবে, রাইট? এখন যদি দুটোই একসঙ্গে হয় তাহলে কি হবে? মানে this becomes more exothermic and entropy decreases, oppositely happening there. একটা বলতেছে স্পন্টেনিয়াস হবে আর একটা বলছে হবে না, তাহলে কি হবে বলো দেখি? যে কোনটা বেশি এফেক্ট করবে, এটা ভ্যালুটা বলতেছে। লুক ভ্যালু, হাই ভ্যালু বলছে, এটা হাই এটা লো, দেখিয়েছে একটা ভ্যালু দিলাম হাই একটা লো, তাহলে কোনটা ডমিনেট করবে? হাই ভ্যালুটা। হোয়াট ইজ দ্যাট? এক্সোথার্মিক। তাহলে এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশন আমরা যেগুলো পাবো, উই গেট মেনি এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশন, তাদের যদি হাই ভ্যালু হয়, হাই ভ্যালু, ওকে, এন্ড অ্যাক্টিভেশন এনার্জি না লাগে, despite of decreasing entropy, slightly decreasing entropy, তাহলে কি হতে পারে? রিঅ্যাকশন স্পন্টেনিয়াস হতে পারে। ক্লিয়ার? চিন্তা করতে পারো? কম্পারেটিভ সেন্সে কথা বলছি, খেয়াল করতে হবে। এন্ডোথার্মিক রিঅ্যাকশন, তাহলে এন্ডোথার্মিক রিঅ্যাকশন হলে স্পন্টেনিয়াস হওয়ার চান্স বাড়ে না কমে? কমে। কিন্তু যদি অল্প ভ্যালু হয়, না, গেট হিয়ার, এন্ট্রপি যদি বাড়ে তাহলে কি হবে? এন্ট্রপি বাড়লে স্পন্টেনিয়াস, আর এন্ডোথার্মিক ভ্যালু বাড়লে কম, লেস চান্স, এন্ড এন্ট্রপি বাড়লে মোর চান্স। তাহলে দুটোই যদি হয় তাহলে কি হবে? যেটা বেশি এটা, ওকে, বেশি দিলাম এটা। এন্ট্রপি ইনক্রিজ সাবস্টেন্সিয়ালি, এন্ট্রপি বাড়ছে অনেক বেশি, কিন্তু স্মল ভ্যালু অফ ডেলেজ, স্মল পজিটিভ ডেলেজ, তাহলে কোনটা হবে? স্পন্টেনিয়াস হবে, রাইট, স্পন্টেনিয়াস। নাও লেটস লাস্ট, এন্ডোথার্মিক রিঅ্যাকশন যদি হয় তাহলে কি চান্স আছে না নাই? কম। আচ্ছা, এন্ট্রপি যদি ডিক্রিজ করে আবার সাথে সাথে, তাহলে কি হবে? নো চান্স। এন্ট্রপি ডিক্রিজ করছে, আবার এন্ডোথার্মিকও আছে, তাহলে এই রিঅ্যাকশন কখনো হবে?
নেভার বি হ্যাপেন। বুঝে গিয়েছে জিনিসটা? তো আই এম ট্রাইং টু মেক ইউ থিঙ্ক। এখন যারা চিন্তা করতে পারবে তাদের জন্য কিন্তু পড়াশোনা শেষ। অ্যাক্টিভেশন এনার্জি না থাকলেও হবে না, কারণ হচ্ছে অ্যাক্টিভেশন এনার্জি তো এডিশনাল বেরিয়ার, রাইট? মনে করো অ্যাক্টিভেশন এনার্জি এখানে নাই, there is nothing about activation energy, but del is positive, মানে কি রিঅ্যাক্ট্যান্স মোর স্টেবল। মোর স্টেবল তাহলে ওদিকে যাবে কেন? যাওয়ার চান্স একটাই, এন্ট্রপি যদি বাড়ে। এখানে বলছে এন্ট্রপি কমবে, তাহলে অ্যাক্টিভেশন এনার্জি না থাকলেও এটা কখনোই হবে। বুঝে গিয়েছে? তো এখন আমরা ক্যালকুলেশনে যাব। আর ইউ রেডি ফর ক্যালকুলেশন? ক্যালকুলেশনে যাব আজকে, যাব না পরের ক্লাসে যাব? টাইম তো আছে, কিন্তু এই বিষয়টা হচ্ছে যে চিন্তা করার বিষয়। ওকে, কাম অন হিয়ার সি। আমরা নোটটা একটু পড়ে নিই আগে। ফার্স্ট ইউ রিড দ্য নোট। মানে ক্লাসে আসার কথা ছিল না? হ্যাঁ, ও, তোমার পড়াশোনা তো সিরিয়াস দেখছি না। কোন স্কুলে যাও? একাডেমিতে কি হয়? পড়া স্কুল ক্লাস হয়? কয়জন স্টুডেন্ট ক্লাসে? সবাই আসে? কেবল শুরু করছো, রাইট? কি আগে শুরু করছো? ও লেভেল কয়দিন আগে শেষ করলাম? তাহলে রেজাল্টের আগে কয় মাস ক্লাস হয়? 2-3 মাস? সেই তো কেবলই হয়েছে। প্রথম প্রথম স্টুডেন্ট আসে, পরের দিকে আসে। এই 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 পড়া শেষ হয়েছে? পড়া শেষ হয়েছে? এটা শুরু করে শেষ করা যাবে না, কিছুই করা যাবে না, অনেক কথা বলতে হবে। এমনি পড়ে নেই। টাইম আমরা অনেক দিয়েছি, অনেকক্ষণ ডিসকাস করেছি, কিন্তু বুঝছো কিনা সেটা হচ্ছে কথা। আর পড়াশোনা কিন্তু কম করবে, চিন্তা করবে বেশি। এন্ট্রপি নিয়ে চিন্তা করলে পড়াশোনা শেষ, বসে করে ভাববে শেষ। ওকে, পড়ো পড়ো। এন্ট্রপি, এতক্ষণ ধরে যে এন্ট্রপির কথা আমরা বলেছিলাম, এন্ট্রপি বাড়ে কমে, সেটা শুধু সিস্টেমে এন্ট্রপি। দুটা বিষয় আছে, সিস্টেম অ্যান্ড সারাউন্ডিং। সিস্টেম অ্যান্ড সারাউন্ডিং। সিস্টেম কি জিনিস? সিস্টেম হচ্ছে যখন একটা রিয়াকশন হয়, যে পার্টিকেলস গুলা রিয়াকশন করছে, যে পার্টিকেলস গুলা রিয়াকশন করছে, এই পার্টিকেলস গুলা সিস্টেম। বুঝে গেছে? এইটুকু, এই পার্টিকেল, দে আর দ্য পার্টিকেলস অনলি সিস্টেম, বিলং টু সিস্টেম। বুঝে গেছে? আর সারাউন্ডিং কি? The particles there, the solvent there, the container there, and everything around, including the universe. এটা হচ্ছে সারাউন্ডিং। কি বোঝা গেছে? বোঝা গেছে? ধরো তুমি একটা পার্সন, তুমি অনেক কিছু করো। এক্সকিউজ মি, তুমি একটা পার্সন, তুমি অনেক কিছু করো, তোমার কাজের ইফেক্ট চারপাশে ছড়িয়ে আছে, এভরিথিং। তুমি নিজে একটা সিস্টেম। বুঝে গেছে? অ্যান্ড ইউ হ্যাভ অ্যান ইনফ্লুয়েন্স অন দ্য এনভায়রনমেন্ট, সেটা হচ্ছে সারাউন্ডিং। এই এনভায়রনমেন্টের সারাউন্ডিং, এনভায়রনমেন্ট, তোমার এনভায়রনমেন্ট হচ্ছে তোমার সারাউন্ডিং। বুঝে গিয়েছে? এই আসো, এই এনভায়রনমেন্টের মধ্যে আবার তুমি নিজেও আছো। সো এট দ্য সেম টাইম ইউ বিলং টু সিস্টেম এন্ড সেম টাইম ইউ বিলং টু সারাউন্ডিং। বুঝে গিয়েছে? তাহলে যখন রিয়াকশনের কথা, উই টক অ্যাবাউট রিয়াকশন, তখন রিয়াকশন
কি তখন রিয়েক্টিং পার্টিকলস, যে পার্টিকলস গুলো রিয়াকশন, নো ওয়ান ইজ হিয়ার।